श्रावण मास यह एक हिंदू संस्कृति के अनुसार पवित्र मास माना गया है। इस मास में भारत देश में जहाँ कहीं भी आप देखो पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, पुराण, प्रवचन ये सभी चलते रहते हैं। उसके अनुसार श्रीशैल क्षेत्र में भी श्रावण मास का अपना ही एक विशेष महत्व है। श्रीशैल क्षेत्र में रहने वाला ये जो श्रीशैल जगद्गुरु सूर्य सिंहासन पंडिताराध्य महापीठ है, उस पीठ में भी श्रावण मास का विशेष अनुष्ठान प्राचीन काल से देखने को मिलता है। लिंगैक्य जगद्गुरु उमापति पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी के काल से लेकर आज तक श्रावण मास का अनुष्ठान महास्वामी जी का यहीं पे होता आ रहा है। लिंगैक्य जगद्गुरु महास्वामी जी 30 साल से श्रीशैल क्षेत्र में श्रावण मास का अनुष्ठान किया हुआ है और उसके बाद विगत 16 सालों से प्रस्तुत जगद्गुरु महास्वामी जी का अनुष्ठान भी श्रीशैल क्षेत्र में होते आ रहा है। उस पद्धति के अनुसार इस श्रावण मास में भी रोज़ सुबह श्रीशैल जगद्गुरु महास्वामी जी का सामूहिक इष्टलिंग महापूजा तपोनुष्ठान और सायंकाल में पीठ में देवर दास्यमार्य का पुराण प्रवचन कार्यक्रम दोनों अखंड रूप से चलते आ रहे हैं। उसमें भी खास करके विगत 8-10 सालों से वटुओं को, भक्तों को धर्म दीक्षा देकर धर्म में चलने के प्रेरणा देने के उद्देश्य से सामूहिक अय्याचार लिंग दीक्षा देने का भी एक कार्यक्रम आयोजन किया जाता आ रहा है और वो प्रत्येक श्रावण मास के दूसरे गुरुवार के दिन आयोजित होता आ रहा है। उसके अनुसार विगत दूसरे गुरुवार को सामूहिक अय्याचार लिंग दीक्षा कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से और अत्यंत शास्त्र प्रमाण के अनुसार संपन्न हुआ है और इसी श्रावण मास में लास्ट गुरुवार को, अंतिम बुधवार को श्रीशैल के जो पंच मठ है, जो कि इतिहास में प्रसिद्ध है, ये पांचों मठ वीरशैव धर्म के जो पंचपीठ है, उन पांचों पीठों के शाखा मठ ऐसे भी प्रतीति देखने को मिलती है। यह इतिहास प्रसिद्ध मठ है। इन मठों में ही अनेक सिद्ध मुनि तपस्वी शिवयोगी आकर के अनुष्ठान करते थे। अनेक सिद्धि संपन्न भी होते रहे और सिद्धत्व को प्राप्त करके वो भगवत साक्षात्कार करते थे, ऐसे पुराण में देखने को मिलते हैं। ऐसे ये जो 5 मठ है, ये मठ का भी पूजन होनी चाहिए और इसका एक विशेष उपासना श्रावण मास में होनी चाहिए। इस उद्देश्य से श्रावण मास के अंतिम बुधवार के दिन पीठ के द्वारा विशेष पूजा किया जाता आ रहा है और आज वो पूजा सुबह हो करके स्वयं महास्वामी जी भी आ करके पांचों मठों के पांचों लिंगों का अभिषेक करके, दर्शन करके, आरती करके जाते आ रहे हैं और आज वो पंच मठों का पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
और हर श्रावण मास का जो अनुष्ठान है वो अमावस्या के दिन पूर्ण होता है। आने वाले 2-3 दिन में वह अनुष्ठान संपन्न होने वाला है। इन श्रावण मास में तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला से भी लोग आकर के इष्टलिंग महापूजा में भाग लिए और यहाँ पर सेवा किए, अन्नदान की सेवा किए, खूब भक्ति समर्पण करके धन्यता भाव से यहाँ कृतकृत्य हो करके प्रस्थान किए हुए हैं। ऐसे सभी लोगों को अपने अपने गांव में रह करके श्रावण मास के अनुष्ठान करने वाले सभी लोगों को भगवान मल्लिकार्जुन का मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हुए सबको सन्मंगल की शुभकामना करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ప్రతి సంవత్సరం కూడా శ్రీశైల జగద్గురు పీఠాధీశ్వరుల చేత జరుగుతున్నటువంటి ఈ పంచమఠాలలో అభిషేకాది పూజా కార్యక్రమాలను ఈరోజు కూడా చక్కగా చేసుకోవడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా పూజా అనంతరం జగద్గురు పీఠాధీశ్వరులు సందర్శించి శ్రీ స్వామివారిని 5 మఠాలను కూడా సందర్శించి అందరికీ లోక కళ్యాణం కోసం ఆశీర్వదించడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా జరుపుకున్నాము। మరి మన భారతీయ సంస్కృతి ప్రకారం ఎన్నో శాస్త్రంలో ఎన్నో చెప్పి ఉన్నాయి। అలాగే లోక కళ్యాణార్థం అనేటువంటి విషయం చాలా గొప్పదైనటువంటిది। ఏదైనా ప్రతి ఒక్కరూ తమ కోసమే సంకల్పించి ఏదో ఒక పూజా కార్యక్రమం చేసుకుని వారు కోరికను తీర్చుకోవడం జరుగుతుంది। కానీ ఈ కార్యక్రమం అలా కాదు, లోక కళ్యాణార్థం, ఎవరి కోసం కాదు అందరి కోసం, లోక కళ్యాణం కోసం, సకల ప్రాణుల కోసం చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం చాలా దిగ్విజయంగా సాగుతూ వస్తుంది। మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని సంకల్పించిన వారు ప్రస్తుత శ్రీశైల జగద్గురు మహాపీఠాధీశ్వరులు అయి ఉన్నారు। వారు సంకల్పించిన తర్వాత ఈ లోక కళ్యాణార్థము మరియు శ్రీశైల క్షేత్రాభివృద్ధి కొరకు పంచమఠాలు, ఈ పాతబడినటువంటి పంచమఠాలు కూడా అభివృద్ధి కొరకు చాలా చక్కనైన సంకల్పాన్ని వారు చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడానికి పూనుకున్నారు। ఇప్పటికే గత 7 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతోంది। ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ పంచమఠాలలో వెలసినటువంటి ఆ సదాశివుడు ప్రీతి చెందాడు అనడానికి ఈరోజు ఈ పంచమఠాల అభివృద్ధిని చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది। అలాగే అదేవిధంగా ఈ 7 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఫలితంగా శ్రీ గురుగారి సంకల్పం బలంతో ఈ కార్యక్రమం జరిగిందని మేము నమ్ముచున్నాము। ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించిన తర్వాత చాలా త్వరితగతిన శ్రీశైల దేవస్థానం వారు ఈ పంచమఠాలను అభివృద్ధిలో చేయాలని సంకల్పించుకుని చక్కనైన నిర్మాణంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు, పూర్తి చేశారు। చాలా సంతోషంగా ఉంది అందరికీ కూడా। ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా మనం కూడా స్వామివారిని జగద్గురుల వారితో పంచమఠాల కూడా సదాశివుని దర్శించుకున్నటువంటి భాగ్యం మనందరికీ కూడా కలిగింది। మరి ఈ కార్యక్రమం ఇలాగే సదా జరగాలని ఆ మల్లికార్జున స్వామి భ్రమరాంబాదేవి కూడా ప్రీతి చెంది ఈ లోక కళ్యాణం చేయాలని, ఈ శ్రీశైల క్షేత్రం మరింత అభివృద్ధి చెందాలని, సకల ప్రాణులకు మంగళం కలగాలని, మరియు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం కూడా దుర్భిక్ష నశించి చక్కని సమయంలో వానలు కురిసి సకల నదీ తటాకములు కూడా పూర్ణముగా ఉండి మరియు సకల సస్యములు కూడా సమృద్ధిగా వచ్చి సకల ధాన్యములు కూడా అందరికీ సకల ప్రాణులకు సరిపడేంత చక్కగా రావాలని, శ్రీ స్వామివారి అనుగ్రహం సదా ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని మేము కోరుతూ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి। వీరశైవ ధర్మంలో 5 పీఠాలు ఉన్నాయి। సాక్షాత్ పరమశివుని యొక్క ముఖాల ద్వారా 5 పీఠాలు ఉద్భవించి ఆ పీఠముల ద్వారా జగద్గురు అనే పేరుతో ప్రతి ఒక్క యుగంలో ధర్మ సంరక్షణ కొరకు మరియు ధర్మం వృద్ధి కొరకు
ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం మరియు ప్రతి యుగంలో కూడా జగద్గురు పంచాచార్యులు పని చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు 5 మంది పీఠాధిపతులు శ్రీశైలం ఎప్పుడు వస్తే వారి యొక్క వచ్చి పూజ చేసి పోయినటువంటి ఒక స్థలం ఉండాలనుకొని వాళ్ళందరూ కూడా రంభాపురి, ఉజ్జయిని, కేదార, శ్రీశైలం మరియు కాశీ 5 పీఠాల జగద్గురువుల వారు ఎప్పుడు శ్రీశైలంకి వస్తారో అప్పుడు వారి పేరున ఒక మఠం స్థాపించిపోయినటువంటి కురుహులు ఇక్కడ దొరుకుతాయన్నమాట. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒకటి ఘంటా మఠము, ఆ తర్వాత భీమశంకర మఠము, ఆ తర్వాత రుద్రాక్ష మఠము, ఆ తర్వాత విభూతి మఠము, సారంగ మఠం అనే 5 మఠాలను పంచపీఠం యొక్క జగద్గురువులు వారి యొక్క పీఠాల ద్వారా శాఖా మఠాలుగా ఇక్కడ స్థాపించి పోయినటువంటి కురుహులు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. ఆ పంచమఠాలను ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దేవస్థానం వారు మంచిగా అభివృద్ధి చేసి అక్కడ మంచి పనులను చేసి మొత్తం గుడి మరియు ఆ మఠాలను అభివృద్ధి చేసి అక్కడ పూజా కైంకర్యాలు ఇప్పుడు కూడా బాగానే చేస్తూనే ఉన్నారు. అలాగే జగద్గురు మహాస్వాముల వారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి శ్రీశైలం జగద్గురు గారు డాక్టర్ చెన్నసిద్ధరామ పండితారాధ్య శివాచార్య మహాస్వాముల వారు ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ శ్రీశైలంలో శ్రావణ మాసం ఒక అనుష్ఠానం చేసి అనుష్ఠానం అంత్యం వచ్చేటటువంటి సమయంలో లాస్ట్ బుధవారం వచ్చి 5 మఠాల మూలలింగాలకి వీరశైవ గురుకులం యొక్క ప్రధాన ఆచార్యుల ఆచార్యత్వంలో మరియు విద్యార్థులతో కలిసి 5 మఠాలకు కూడా పంచామృతాలతో అభిషేకం, రుద్రాభిషేకం చేసి మహామంగళారతి చేసి బిల్వాష్టోత్తరములను సమర్పించి లోక కళ్యాణం అవ్వాలని సంకల్పించి ప్రతి సంవత్సరం ఇటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని జరిపిస్తున్నారు. అలాగే జగద్గురు మహాస్వాముల వారి అనుగ్రహం మరియు పంచమఠాలను స్థాపించినటువంటి పంచ జగద్గురువుల అనుగ్రహం కూడా మాకు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం.